आमे माने प्रतिदिन परी आमे माने एबे देखि आसुचु माथ्यू पुस्तक आज से माथ्यू पुस्तक 5 रु 5 अध्याय 31 और 32 केवल 2 पद आमे माने देखिबा। आहुरी उक्त अछि जे कही अपना स्त्री की परित्याग करे हेलो गोटे सेकंड जो माने एक्टिविटीज रे अछंती दया करी आपन वीडियो ऑन करंतु ऑन करके पढंतु। ना मोर वीडियो ऑन होई परिबोनी मोर रिकॉर्डिंग होउची होई परिबोनी। अच्छा ताले जे एक्टिविटीज रहिबो से ऑन करंतु नले आ गोटे जगह रे नले बसंतु ताकि जणा पड़िबो जणे पढुचंती बोली आउरी अछि। हां पढो पढंतु से जणे आउरी समाचार 5 तार 31 और 32 पद आउरी उक्त अछि जे कि अपना स्त्री की परित्याग करे से ताहाकु त्याग पत्र देउ। जे अपना स्त्री को परित्याग करे ताको त्याग पत्र दउ। किंतु मु तो मानकु कहू अछि जे कि अपना स्त्री की बेविचार दोष बिना अन्य कारण परित्याग करे से ताहाकु बेविचारिणी कराए। आउ जे कहीं परित्यक्त स्त्री की विवाह करे से बेविचार करे। पढ़िबा ओके 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 थाउ दुईटी पद यो माने आजिर हमर ध्यानर विषय विवाह विच्छेद। समस्ते आज ए विषय पर आमे ध्यान करिबा ध्यान सहित बुझिबा सुनिया पर चेष्टा करिबा कारण यह एक गुरुत्वपूर्ण विषय अटे हम सोसाइटी पई बा मानव समाज पई यह एक गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। कारण आज ए विषय गोटे कमन हो जाइए विवाह विच्छेद गोटे कमन हो जाइए गोटे समस्त सरल आ सुविधा विषय हो जाइए व्यभिचार करने पाई। आज प्रत्येक परिवार रे स्वामी स्त्री मध्य भूल बुझावना पुणी अनेक प्रकार ए प्रकार तू तू मैं विषय को नहीं या कॉमन विषय हो जाए गोटे साधारण विषय हो जाए क्रिश्चियन सोसाइटी रे डिवोर्स बा विवाह विच्छेद केवल क्रिश्चियन सोसाइटी नुहे सारा मानव समाज रे मत यह एक कलंकर विषय। और प्रिय माने परमेश्वर ए विवाह को एक आरंभ एक सुंदर भाव रे डिजाइन करचंती प्लान करचंती जेमति का हमें गत दिन मान को मध्य मत देखुतले शारीरिक संपर्क विषय रे बा विचार विषय रे हमें माने देखुतले आउ यह एक एंटरटेनमेंट नथिला यह एक शारीरिक अभ्यास केवल नथिला मात्र यह परमेश्वर एक योजना कौन पर योजना थिला ताकि विवाह बंधन रे बांधी हिथिबा पुरुष और नारी पाई मध्य संपर्क को दृढ़ीभूत करिबा सुरक्षा करिबा परस्पर प्रति तांको बंधन को मजबूत करिबा पुणी परमेश्वर इच्छा को पूरा करिबा सेति पई एहा परमेश्वर द्वारा प्लानिंग हेतला डिजाइन हेती। परमेश्वर इच्छा कौन ईश्वरीय परिवार गठन करिबा आउ से
परिवार को कौन करिबा वृद्धि करिबा तुमे माने प्रजावंत आउ बहुवंश हो बोली परमेश्वर इच्छा किंतु आजिकाली समाज रे आजिकाली जगत रे यहा को एक शारीरिक अभिलाषा बा एंटरटेनमेंट बा आनंद भाव रे लोक माने नियंती जहा कि परमेश्वर को दृष्टि रे घृणार विषय सेति भाई हमें देखले यहा केवल परमेश्वर अलाउ करचंती केउ मान को निमंते केवल पुनी केवल विवाह बंधन रे होइतिबा सेई बांधी होइतिबा से पर्टिकुलर दुई जन व्यक्ति जे कि विवाह होइतिबा स्त्री पुनी ता सहित विवाह होइतिबा पुरुष निमंते आज एही प्रकार अनेक परिवार अछि जहा कि एही समस्या दे के जाउ अछंती और समस्या विवाह विच्छेदर कौनसी किछि विषय जदि हुए परस्पर भितर मतमतांतर मन बा शारीरिक अभिलाषा पूरा न हेबा बा परस्पर को उत्तम रूपे न बुझीबा ए सकल विषय निमंते गोटे इजी प्रोसेस से माने भावंती कि आमे सबुठु सहज कौन हेबो आमे विवाह विच्छेद करदबा बा आमे माने छाड़ पत्र दे दबा बा आमे माने डिवोर्स ले जिबा आउ निज निज इच्छा अनुसार आउ थरे विवाह करिबा मात्र मोर प्रिय माने परमेश्वर ए विषय को घृणा करती पसंद करती नहीं परमेश्वर योजना अनुसार ए विवाह बंधन गोटे परमानेंट लाइफ लॉन्ग विषय जहाँ गोटे स्त्री और गोटे स्वामी को एक करबा निमंते थिला जहा कि जे हम आदि पुस्तक तार 24-25 टिके हम माने पढिबा आदि पुस्तक 2 रो 24-25 आदि पुस्तक 2 रो 24-25 ए निमंते मनुष्य अपना पिता माता को छाड़ी अपना भाज्य ठारे आसक्त हेबो आउ सेमाने एकांग हेबे आदम ओ तांकर भाज्य दुहे उलंग थिले ए सेमानकर लज्जाबोध नथिला बस 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 परमेश्वर कोन पई ए विवाह को प्लानिंग करतिले कोन पई डिजाइन करतिले गोटे विषय गोटे उद्देश्य नै के करतिले एहा शॉर्ट टर्म पई नथिला एहा अल्प समय पई नथिला एहा दिने दुई दिन विषय पई नथिला विवाह बंधन एहा एक एपरी भाबरे परमेश्वर को द्वारा डिजाइन बा प्लानिंग रो विषय जहा कि परमानेंट आ लाइफ लॉन्ग सब दिन पई गोटे दिन पई नुए सब दिन पई एहा परमेश्वर रो योजना थिला ताकि सेमाने कोन हेबे एक अंग हेबे एक शरीर हेबे सेति पई सेमाने अपना पिता माता को परित्याग करिवे किंतु एक अंग हेबो परित्याग करिवा माने नुए सेमानु को दूर बापा मां को दूरेई दबा बा पिता माता को निजो ठारू पृथक कर दबा कि हमें बाहर सारलु तुम सहित हमर आ किछि संपर्क नै सेमिति का नुए से पृथकीकृत लिखा जाइनी कौन पृथकीकृत हेबा पुओ अपना मातार कानीरु बाहरिबो झियो मध्य अपना पिता मातांकर जो अफेक्शन जो प्रकार विषय से बांधी की थांती सेठू से माने पृथक हेबे काहाडू को आकृष्ट हेबे परस्पर आड़कू स्वामी स्त्री आड़कू और स्त्री स्वामी आड़कू विवाह परे जदि झियो कहबो मु मो स्वामी सहित रहिबि नहीं काहे कि ना मो मां बापा रे मु बहुत गेला झियो थिली आ मु कोट रहिबि
ମୋ ବାପା ଘରେ ରହିବି। ଏହା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ନୁହେଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ଯଦି ପୁଅ କୁହେ ନା ମୋ ମା ମତେ ବହୁତ ଆଦର କରେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ବି ମୋ ମା ପାଖରେ ବସିବି, ମା ପାଖରେ ଶୋଇବି, ମା ପାଖରେ ରହିବି, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ମୋ ମାକୁ ମାଗିବି, ମୁଁ ଖାଇସାରିଲେ ଉଠିକି ମୋ ମା କାନିରେ ମୁହଁ ପୋଛିବି, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଆସିଲେ ମୁଁ ଆଗେ ବସିକି ମୋ ମା ପାଖରେ ହିଁ ବସିବି, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ରହିବ? ଏଇ କାରଣ ହେତୁ ବା ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ହେତୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ଆପଣା ପିତା ମାତାକୁ କଣ କରିବେ? ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। କଣ ପାଇଁ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ଏକ ହେବା ପାଇଁ। ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ନିଜ ଠାରୁ ପୃଥକ କରିଦେବେ, ଦୂରେଇ ଦେବେ। ହଁ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହ ବା ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏ ସ୍ଥାନରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ସେମାନେ ଆଉ ଦୁଇ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର କଣ ହେବେ? ଏକ ଅଙ୍ଗ ହେବେ। 25 ଟା ପଢିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ପଢିଛି। ଓକେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବିବାହ ବନ୍ଧନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ, ଏକ ପରମାନେଣ୍ଟ ଡିଜାଇନ, ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ପାଇଁ, ଜୀବନ ସାରାର ବିଷୟ ପାଇଁ। କଣ ହବା ପାଇଁ? ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାମୀ ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ। ସେ ବିବାହ ଦିନ ଠାରୁ ନେଇକି ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ। ମୃତ୍ୟୁ ବିନା, ସେଥିପାଇଁ ବିବାହ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏକ ହେଇକି ରହିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ପିତାମାତା ପୃଥକ ବୟସ ହେଲା ପରେ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକୀକୃତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବାଣ୍ଟି ନିଅନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପିତା, ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାତା। କାହିଁକି? ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୋଝ ଉଠେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି, କାହିଁକି ମତେ କଣ ଖାଲି ମୋ ଜନ୍ମ କରୁଛ କି ବାପା ମା ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆଉ ବି ଜଣକୁ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ତ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ବୋଝ ଉଠେଇବି? କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10:9, ମାଥ୍ୟୁ 19:6-9 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ମାର୍କ 10:9। ଏତବେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ସଂଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ତା ଭିନ୍ନ ନ କରୁ। ଈଶ୍ୱରର ବାକ୍ୟ କଣ କହେ? ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏକ ପୁରୁଷକୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଯାହାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ତାହାକୁ କଣ ନ କରୁ? ବିଚ୍ଛେଦ ନ କରୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ହିଁ, ପିତାମାତା ମାନେ ହିଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନକୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ହିଁ ପିତାମାତାକୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ମନୁଷ୍ୟ ଯାହାକୁ ଏକ କରିଅଛି, ନା ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଏକ କରିଅଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ତାହାକୁ କଣ ନ କରୁ? ବିଚ୍ଛେଦ ନ କରୁ, ଭିନ୍ନ ନ କରୁ। ତେଣୁ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19:6-9 ପଢିବେ ଟିକେ। ଏଣୁ ସେମାନେ ଆଉ ଦୁଇ ନୁହନ୍ତି,
ଅଟନ୍ତି ହଁ ସେମାନେ କଣ କିନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏକାଙ୍କୀ ଅଟନ୍ତି ଏକାଙ୍ଗ ଏତବ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ସଂଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ଭିନ୍ନ କରିଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନ କରୁ। ତ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହଁ ତେବେ ମୂଷା କାହିଁକି ତ୍ୟାଗପତ୍ର ଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ? ହଁ ସେ ହଁ ଏମାନଙ୍କୁ बस ଟିକେ ରହିଯାଅ। ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଏଇଠି ଆମେ କନଫର୍ମ ହଉଛୁ କି ବିବାହ ଏହା ପରମାନେଣ୍ଟ ବିଷୟ ଅଟେ, ଏହା ଚିରକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ବିଷୟ ଅଟେ। ମୃତ୍ୟୁ ବିନା ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଥିବା ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ନୀତି ସବୁଦିନର ବିଷୟ ଅଟେ, ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ର ବିଷୟ ଅଟେ, ତାକି ସେମାନେ ଏକ ହେଇକି ରହିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଜାଗାରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବିଛଣା ଏକରେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହିଁକି? ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଏକ କରିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ତାହାକୁ ଭିନ୍ନ ନ କରୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ 2 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆମର ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପୃଥକ ହେଇଯାନ୍ତି। ନିଜ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ବାରଣ୍ଡାରେ ଅଲଗା ଘରେ ଶୋଉଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ଘରେ ଶୋଉଥିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ସ୍ୱାମୀ ଅଲଗା ରହୁଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ରହୁଥିବ, ଅଲଗା ଘରେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ। କାହା ପାଇଁ? ନା ଆମ ପିଲାମାନେ ବଡ ହେଇଗଲେଣି, ଆମ ପିଲାମାନେ, ସେ ପୁଅ ଶୋଉଛି, ସେ ଝିଅ ଶୋଉଛି। ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ଯଦି ସେମିତିକା ବିଷୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଘରେ ଆପଣ ବେଡ୍ ପକେଇକି ଆପଣ ସେୟାର କରିପାରନ୍ତି, ରଖିପାରନ୍ତି। ଯଦି ସାନ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ବିଛଣା ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଲଗା ଘର ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୃଥକ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଏଇ ବିଷୟ ହିଁ ଅନେକ ପରିବାର ବିନଷ୍ଟ ହେବାର କାରଣ ହେଉଅଛି। ବିବାହ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ କେବଳ ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋର, ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡେ ଯିବ? ସ୍ୱାମୀ ଏକୁଟିଆ ରହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଅଲଗା ରହିଲେ, ତା ମନରେ ବ୍ୟଭିଚାର ମନୋଭାବ କାହିଁକି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ? ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ପୃଥକ ହେଇକି ରହିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ମନରେ କାହିଁକି ବ୍ୟଭିଚାର ମନୋଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ? ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ପୃଥକ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଆଦର କମି 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 ଯିବ, ଯାହାକି ଶେଷରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବ, ଏକ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ନେବ। ଯେମିତିକା ସେ ସାଇକ୍ଲୋନ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଦାନା ବାନ୍ଧେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ହେଇଯାଏ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ? ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ এই ଲଘୁଚାପ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ରୂପ ନିଏ, ସବୁ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ ବିନ୍ କରିଦିଏ, ସବୁ ବିଷୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ଆମେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବୃହତ ଲଘୁଚାପ, ବୃହତ ସାଇକ୍ଲୋନ, ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ ତାହା ରୂପ ନେବ, ଆଉ ଯାହାକି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଆଡକୁ କଢାଇ ନେବ।
विवाह विच्छेद केवल सर्टिफिकेट मिलले हुए ताहा नुहे। अनेक लोक विवाह विच्छेद पई कोर्ट को जानती नहीं कहीं लाज लगे पिला माने एते बड़ बड़ हेलेनी आउ जदि आमे एबे डिवोर्स नबा बा आउ किछि करबा लोक माने प्रश्न पचारिबे अनेक सारा विषय अछि लज्जा अनुभव करिवे से माने कोर्ट को जिबे नहीं किंतु गोटे घरे रहिले मध्य या मुह सियाडे यार मुह याडे स्त्री रो मुह गोटाडे स्वामी रो मुह गोटाडे अनेक समय तो स्त्री आउ का संगे निजो को जोड़ुथबो स्वामी आउ का संगे निजो को जोड़ुथबो एटा जगत रे एक घृण्य कल्चर रही जाइछि आज अनेक परिवार रे एई विषय घृण्य विषय देखा जाए सेथि पई आज अनेक प्रकार कलुषित हो जाइछि जगत कलुषित हो जाइछि मानव जाति स्वामी थाउ थाउ आउरी अन्य स्वामी को सहित से माने व्यभिचार करंती स्त्री थाउ थाउ अन्य स्त्री सहित से माने व्यभिचार करंती आज जदि आपण कोनोसी न्यूज चैनल देखिबे 90% एई न्यूज थिबो न्यूज पेपर देखिबे 90% एई न्यूज थिबो काहे की एहा परमेश्वर एक घृण्य विषय परमेश्वर जहाकू एक करंती मनुष्यता को पृथक न करू शैतान सब बेले योजना परमेश्वर विरुद्ध रे कार्य करिबा परमेश्वर को शांति को भंग करिबा परमेश्वर को उत्तम सृष्टि को खराब करिबा तार योजना आउ ताकू किए सुजोग दिए ए मानव जाति आपण को इच्छा बिना शत्रु आपण को जीवन ले किछि करि परिबो नाही कारण ईश्वर वाक्य लिखा जाए रे मृत्यु काहे तोर नाउड अर्थात प्रभु यीशु शैतान लो मस्तक को चूर्ण करी अछंती पाद तले दळी अछंती मृत्यु उपरे 3 दिन कबर पाइला परे मृत्यु उपरे विजय पाई की से उठी अछंती शैतान आपन को पराजित करि परिबो नाही जेते पर्यंत आपण को जीवन रे ताको प्रवेश करिवा पई अनुमति देबे नाही से आपन को किछि गति करि परिबो नाही काहे की ता मस्तक चूर्ण होई अछि जदि आपण ताको आपण को जीवन रे प्रवेश करिवा पई अनुमति देबे तेबे से तार काम करिवो आ अनुमति केमति देबे ए छोटो छोटो विषय द्वारा आमे माने सचेतन न हेबा द्वारा ए सकल विषय से सुजोग पाइबो ए सहज रे बेस्तनकारी पाप द्वारा आमे ताकू सुजोग देइथिबा आउ से थरे प्रवेश कले एकिटी आसीबोनी केते जन को नै आसीबो आउरी 7 जन मोर प्रिय माने आमे माने आम परिवार प्रति सचेतन रहिबार आवश्यकता अछि परिवार परमेश्वर सृष्टि एक सुंदर विषय अटे एहा एक तांको द्वारा योजनाकृत विषय अटे से योजना दिनक पई नुहे सब दिन पई योजना करिसंती आज अनेक युवा युवती माने विवाह पूर्वरु चिंता करंती नाही से माने निजर चक्षुर अभिलाषा द्वारा परस्पर सहित बांधी हेई जानती 13 वर्षर झियो 14 वर्षर झियो 15 वर्षर पुओ 16 वर्षर पुओ एई बयसरु से माने व्यभिचार द्वारा आखिर लालसा द्वारा आबद्ध हेई जानती एहा परमेश्वर को विरुद्धाचरण विषय कारण परमेश्वर ही अस्थिर पंजरा को नहीं कि स्वामी पाई स्त्री को बनै चंती आदमर पंजरा रु नहीं हवा को बनै अछंती
आदि पुस्तक रे जदि आमे माने नारी रो सृष्टि को देखिबा आदम को परमेश्वर देखिले समस्तଙ୍କର जोड़ा अछि आदम कहले मोर केही जोड़ी नाहंती परमेश्वर आदम को निद्राग्रस्त करेइले ताको पंजरारु खंडे हाड़ नेले आउ से स्थान को मांस रे पूर्ण कले आउ से पंजरारु काहा को निर्माण कले नारी को निर्माण कले नर ठारू तैयारी हेतिबा हेतु ता नाम कोन दिया गला नारी दिया गला आउ आदम कहिले एथर हेला ए मोर अस्थिर अस्थि ए मोर मांसर मांस मोर प्रिय माने आपनकर पंजरार खंडे हाड़ को नहीं कि परमेश्वर बनैचंती पांच खंड हाड़ को नहीं नाहंती दरकार दया करी कि म्यूट करंतु कार अनम्यूट अछि स्त्री माने मध्य बुझिबा दरकार कि मु जनक मनुष्यर गोटिए पंजरारु ही मु निर्मित होइछि मु पांच जनक पंजरारु निर्मित होइनी गोटिए पुरुषर पंजरारु निर्मित होइछि अर्थात मोर गोटिए स्वामी रहिबा दरकार पुरुष मते जानिबो मोर खंडिए पंजरा जाई न्याय कि नारी तैयार होइछि अर्थात मोर जणिए स्त्री रहिबार आवश्यकता अछि एक रो अधिक आपण करि परिबे नाही यह परमेश्वरकर विधि संगत नुहे परमेश्वर एही प्रकार भावरे स्वामी स्त्री बा विवाह बंधन को प्लान करचंती रश्मिता भौणी काहे कि आपण बार बार अनम्यूट करचंती शंभू भाई मु आपण को म्यूट कर दो आपण काहे अनम्यूट करचंती मोर प्रिय माने सेति पई आमे माने हमर परिवार प्रति हमर वैवाहिक जीवन प्रति आमे माने ध्यान देबार आवश्यकता अछि ना पिला माने ना पितामाता माने ना अन्य कोसी स्त्री बा पुरुष आमर विवाह बंधन को विच्छेद न करू एहा परमेश्वर इच्छा एहा परमेश्वर योजना जदि हम याठू अधिक हम किछि करूछु ता माने हम माने परमेश्वर को विरुद्ध रे जाउछु सेति पई विवाह करिबा पूर्वरु अनेक विषय हमको चिंता करिबार आवश्यकता अछि विवाह माने नुहे सुंदर चेहरा देखिबार अछि खाली विवाह माने नुहे मते मिठा कथा कहला मु ताको विवाह कर देबी विवाह माने नुहे मते से एमदी देरै के अनेला मु ताको विवाह कर देबी विवाह माने नुहे मते किछि गिफ्ट देला मु ताको विवाह कर देबी विवाह माने नुहे मो आखि को सुंदर देखाउची ता शरीर सेति पई विवाह कर देबी विवाह अर्थ से नुहे विवाह अर्थ भीतर विषय देखिबार अछि पंजरा कोठी थाए मांस ऊपर थाए ना भीतर थाए मांस भीतर थाए पंजरा को केही देखि पारंती नाही यदि विवाह करिबार अछि भीतर विषय को देखंतु परमेश्वर अंतःकरण को देखंती अनेक समय आमे माने सेति पई हम जीवन रे एही प्रकार समस्या आसे कोन पई आमे बाहिक विषय देखिताउ आज अनेक क्रिश्चियन जियो अनेक क्रिश्चियन को एही कथा रे ओडी की बसी दांती मते गोटे गोरा झियो दरकार मते गोटे गोरा पुओ दरकार मते गोटे एमती का दरकार सेमती का दरकार केही चिंता करंती नाही मोर पंजरा का पाखरे अछि मो पंजरारु काहा को परमेश्वर निर्माण करचंती से कोला भी हेई पारे से गोरा भी हेई पारे से डेंगा भी हेई पारे से बांगड़ा भी हेई पारे से केमिति भी हेई पारे किंतु मोर पंजरा ता भितरे थिबार आवश्यकता अछि मोर पंजरा तोरा से सुस्त हेतिबार आवश्यकता अछि जो माने आपना चक्षु अभिलाषा देखि कि विवाह करंती सेमान को जीवन मोर प्रिय माने
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଚକ୍ଷୁର ବିଷୟ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଚକ୍ଷୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆଜି ସାରା ମାନବ ଜାତି ଶ୍ରାପଗ୍ରସ୍ତ ଅଟେ। ଯଦି ସେଦିନ ହବା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିନଥାନ୍ତା, ସେ ଫଳକୁ ସେ ଲୋଭ କରିନଥାନ୍ତା, ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଲେଖାଯାଏ ସେ କଣ କଲା? ଚକ୍ଷୁର ଲୋଭଜନକ ଦେଖିଲା, ଯୋଉ ଫଳକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବାଧ୍ୟର ପାତ୍ର ହେଲା। ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବିବାହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ବିବାହିତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, କାଶ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି କି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତିକା ହେଇଥାନ୍ତା କି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେମିତିକା ହେଇଥାନ୍ତା କି। ସେ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ବହୁତ ରୋଜଗାର ଅଛି, ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ମୋର ସ୍ୱାମୀଟା ସେମିତିକା ହେଇଥାନ୍ତା କି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଚାକିରି କରିଛି, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସେମିତିକା ହେଇଥାନ୍ତା କି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ମାନେ ବିନାଶ ହେଇଯିବେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ବିବାହ ଏକ ଖେଳଘର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ବିବାହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ୱେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟ, ୱେଲ୍ ଡିଜାଇନର ବିଷୟ। ପରମେଶ୍ୱର ଉତ୍ତମ ଭାବେ ଏହାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହାକୁ ଡିଜାଇନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆପଣ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ହେବାର ଅଛି। ମୁଁ କାହାର ଅସ୍ତି, ଝିଅ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି ମୁଁ କାହାର ଅସ୍ତି। ପୁରୁଷ ମାନେ ପୁଅ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି ମୋର ଅସ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ କି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତଃକରଣ କେମିତି ଦେଖିବା? କାହା ଭିତରେ ପଶିକି ଆପଣ ହାଡ଼ ଖୋଜିବେ? କୋଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ହାଡ଼ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବେ? ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ୟା ଛାତିରୁ ମୁଁ ଆସିକି ତା ହାଡ଼ରୁ ମୁଁ ଆସିଛି ବୋଲି? ତାହା ଜାଣିବାର ବିଷୟ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ କାହାଠାରେ ନିର୍ଭର କରିବାର ଅଛି? କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରିବାର ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉପବାସ କରିବାର ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିବେଦନ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯାହାକୁ ମୋ ନିମନ୍ତେ ରଖିଛ ତାକୁ ମତେ ପାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଚକ୍ଷୁରେ ଖୋଜନ୍ତି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଚକ୍ଷୁରେ ଖୋଜନ୍ତି। ଇଏ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଲା ଆଜି ସିଏ, କାଲି ସିଏ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, କାଲି ତା ପ୍ରତି ବି ମନ ଯିବ। କାହିଁକି? ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଚକ୍ଷୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିତୃପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଚକ୍ଷୁ ଏପରିକା ବିଷୟ ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏବେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯାଆନ୍ତୁ କୁଆଡେ ବୁଲି ବାଲିକି ଆସିବେ, ପୁଣି 2 ଦିନ ଯାଇନଥିବ ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ କହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯିବି, ବୁଲିକି ଆସିବି, ଦେଖିବି, ସମୁଦ୍ର ଦେଖିବି, ପାହାଡ ଦେଖିବି, ଗଛ ଦେଖିବି, ଝରଣା ଦେଖିବି। ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ପରିତୃପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସ୍ୱାମୀକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହା କେବେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି। ଯୋଉ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ମତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବସନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ରଖିଅଛନ୍ତି। ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆମକୁ ସାବଧାନ ହେବାର ଅଛି, ସତର୍କ ହେବାର
ଅଛି, ସଚେତନ ହେବାର ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଯାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତିକା ତାକୁ କଣ କରିବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବି, ଆଉ ସେ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବି, ଯେମିତିକା କୌଣସି ବିଷୟ ମତେ ସେଥିରୁ ପୃଥକ ନ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ପଦ ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ। ମୂଷା ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ବିଚ୍ଛେଦ ନ କରିବ ତାହେଲେ କାହିଁକି ମୂଷା କଣ କହିଲେ? ସେଇ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19:7-8-9 ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟ କଠିନତା ଦେଖି ମୂଷା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀକି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଦ୍ୟରୁ ସେପରି ନଥିଲା। ହଁ, ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଦ୍ୟରୁ ସେମିତିକା ନଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେୟା ନୁହେଁ। ତୁମ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟର କଠିନତାକୁ ଦେଖିକି ମୂଷା ଏହା ଆଲାଓ କଲେ, ପରମିଶନ ଦେଲେ। ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଏକ ପରମିଶନ ଅଟେ, ବଟ୍ ନଟ୍ ଏ କମାଣ୍ଡେଡ। ଏହା ଏକ ଆଦେଶ ନୁହେଁ। ଏହା ଅନୁମତି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଦେଶ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ମୂଷା ଅନୁମତି ଦେଲେ? ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ, ତୁମ ହୃଦୟର କଠିନତା ଦେଖିକି। ଅନେକ ଲୋକ ସୁଇସାଇଡ କରିଦବ, ଅନେକ ଲୋକ ମରା ପିଟା ଲାଗିକି ନିଜ ନିଜର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ, ନିଜ ନିଜକୁ ଆଘାତ କରିବ, ପରସ୍ପରକୁ ଆଘାତ କରିବ। ଏଇ ସକଳ କାରଣ ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ମୂଷା କଣ କଲେ? ଅନୁମତି ଦେଲେ। କଣ କରିବା ପାଇଁ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ତୁମର ପଡୁନାହିଁ, ତୁମେ ଦି ଜଣ ରହିପାରୁନ, ତାହେଲେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମରା କଟା ନ ହୁଅ, ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅ, ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ନ ହୁଅ। ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଯେ କେହି ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀ କି ବ୍ୟଭିଚାର ଦୋଷ ବିନା ଅନ୍ୟ ଦୋଷ କାରଣରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟକୁ ବିବାହ କରେ, ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଷା ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଲାଉ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବା ଜଣେ କେହି ଡିଭୋର୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ବା କେହି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ବା ପରସ୍ପର ପୃଥକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କଣ ପାଇଁ? ସେ ଅନ୍ୟକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନ କରୁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରେ ନ କରୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଦରମା କମ, ସେଥିପାଇଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେବି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଚାକିରି କରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେବି। ଇଏ ବହୁତ ଝଗଡା କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେବି। ଆଜିକାଲି ମତେ ତା ମୁହଁ ଦେଖିତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେବି। ସିଏ କାହିଁକି ମତେ ନ ପଚାରି ତା ବାପ ଘରକୁ ଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେବି। ଏ ସକଳ କାରଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯଦି ତୁମେ ବିଚ୍ଛେଦ କରିପାରିବ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣ, ଯଦି କିଛି ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ଅଛି। ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ କଣ? ଯଦି ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ କୋଉ ପୁରୁଷ ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛି, ବା ଯଦି ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ତୁମକୁ ଛାଡି ଆଉ କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛି, ଆଉ ତୁମେ ତା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଅଛ। ଯଦି ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିନାଅ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାନ ଶୁଣା କଥାରେ ମଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛ, ଯଦି ତୁମେ ନିଜେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ପାଉଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାଇକି ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତୁମେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ କରିପାରିବ, ନଚେତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ୟା ତା ପାଖରୁ ଶୁଣିକି, ନହେଲେ ଯଦି କିଏ ଫୋନ କରିଥିବ, ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରିବେ, ଇଏ କାହିଁକି ଫୋନ କରୁଛି, ତାକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେବି। ନା, ସେମିତି ବି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ସମୟ କଥା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେବି। ନା, ସେଥିପାଇଁ ବି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଡିଭୋର୍ସ ଦେବାର ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ କନଫର୍ମ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମକୁ ଛାଡିକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି, ବା ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ତୁମକୁ ଛାଡିକି କୌଣସି କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି, ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛି, ଏଇ କେସରେ କେବଳ ତୁମେ କଣ ଦେଇପାରିବ? ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇପାରିବ। ପୁଣି ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଡିଭୋର୍ସ ଦବ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରିକା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, କିଏ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହଉଛି, ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସ, କାନ୍ଦ, ଆଣ୍ଠାଅ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସ, ବାଳକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ। ସେମାନେ ତୁମକୁ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଦେବେ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବେ ବାକ୍ୟରୁ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ବାକ୍ୟରୁ ଶୁଣେଇବେ,
ବୁଝେଇବେ ଜଣେଇବେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ଜୀବନ କେମିତି ହବା ଦରକାର କେମିତିକା ଆମେ ପବିତ୍ରତା ରହିବା କେମିତିକା ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ନ ଜଣେଇକି ନିଜ ଛାତି ଭିତରେ ରଖିଥିବେ କଣ ହେବ ଅଙ୍ଗାରକୁ ଯଦି ନିଜ ଛାତି ଭିତରେ ଅଣ୍ଟାରେ ପୁରେଇକି ରଖିବେ କଣ ହେବ ଆପଣ ପୋଡିକି ମରିବେ ଯଦି ମନରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଆଣ୍ଠାନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ଅସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଦି ବା ସେ ଗଲତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ଏମିତିଆ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେବ ସେଇମାନେ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ମୁଁ ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଥିଲି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ବୋଲି କହିବି କିନ୍ତୁ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଏକ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ଯୀଶୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଆଗରୁ ନଥିଲା ତୁମ ହୃଦୟର କଠିନତା ପାଇଁ ଆଇଛି ଆଉ କଣ ଲେଖାଯାଏ ପଢନ୍ତୁ ଯଦି ହଁ ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ 8-9 ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟର କଠିନତା ଦେଖି ମଶା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଆଦ୍ୟରୁ ସେପରି ନଥିଲା ଆଦ୍ୟରୁ ସେମିତି ନଥିଲା ହଁ ତାପରେ ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଯେ କି ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀ କି ବ୍ୟଭିଚାର ଦୋଷ ବିନା ଅନ୍ୟ ଦୋଷ କାରଣରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟକୁ ବିବାହ କରେ ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କରେ ହଁ ଅନେକ ଲୋକ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଭିଚାର ଅଟେ ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଯଦି ତୁମେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ ରହିବାର ଅଛି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ତୁମକୁ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଯଦି ତୁମେ ସେମିତିକା ବଞ୍ଚି ପାରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହବ କାଲି ରବିବାର ଡିଭୋସନରେ ଆମେ ମାନେ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ହାନ୍ନା ସେ ତାର କୁମାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବିବାହର ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ହରେଇଲା ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ଆଉ ସେ କନ୍ୟା ଜଣକ କଣ କଲା କାହା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲା ମନ୍ଦିରରେ ବସି ସ୍ତବ ଗାନ କଲା ଯଦି ଆପଣ ଡିଭୋର୍ସ ନଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ତାହେଲେ କମିଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କଣ ଆପଣ ସାରା ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିପାରିବେ ତ ଯଦି ରହିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ନିଅନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ନିଅନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜି ଅନେକ ପରିବାର ମୋର ମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଡିଭୋର୍ସ ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ କରନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିପାରିବେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବ୍ୟଭିଚାର ଅଟେ ଏବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମଲାକି ପୁସ୍ତକର ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା 2:16 ଟିକେ ପଢିବା ମଲାକି ପୁସ୍ତକ 2 କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ତ୍ୟାଗ ଘୃଣା କରୁ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସ୍ତ୍ରୀ ତ୍ୟାଗ ଘୃଣା କରୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛି କାରଣ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ତ୍ୟାଗ ବା ଏଇ ଡିଭୋର୍ସ କୁ କଣ କରୁ ଆମେ ଘୃଣା କରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କର ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଓ ଯେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଘୃଣା କରୁ ଏହା ସେନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଏହେତୁ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ନ କର ଏଥିପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ତୁମ ନିଜ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ତୁମେ ସାବଧାନ ହୁଅ ନହେଲେ ତୁମେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତୁମେ ନର୍କକୁ ପଳେଇବ କାହିଁକି ତୁମର କପଡାକୁ ତୁମ ବସ୍ତ୍ରକୁ ତୁମେ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ନାହିଁ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ନାହିଁ କାହିଁକି ଏ ବିବାହ
ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା, ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ବିବାହ କରିବା, ଏହା ବ୍ୟଭିଚାର ଅଟେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କୁହନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ତ୍ରୀ ତ୍ୟାଗ ବା ପୁରୁଷ ତ୍ୟାଗ ବା ଡିଭୋର୍ସକୁ ବା ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦକୁ କଣ କରନ୍ତି? ଘୃଣା କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯୋଉ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ବିବାହ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିବାହ ଅଛି, ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କାହାକୁ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, କାହା ସହିତ ଆପଣ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, କଣ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ ତ? କଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା କନଫର୍ମ ତ? ପରମେଶ୍ୱର ୟାଙ୍କର ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନା ତ? ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମାଗନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମତେ କନଫର୍ମେସନ ଦିଅ, ଚିହ୍ନ ମାଗନ୍ତୁ। ନିଜର ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷାରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପୁଅର ଅଧିକା ପଇସା ସେଇଠି ହିଁ ଝିଅ ଦେବେ। ପୁଅ କଣ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି, ପୁଅ କଣ କରୁଛି? ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛି ତାହେଲେ ଠିକ, ନହେଲେ ଆମେ ଝିଅ ଦବା ନାହିଁ। ଆପଣ କାହା ସହିତ ବିବାହ କରିବେ? କଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ, ନା ନିଜ ଚକ୍ଷୁ ଅନୁଯାୟୀ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷା ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ପାଖରେ ଅଧିକା ଅର୍ଥ ଅଛି? ଅନେକ ପୁଅ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯିଏ ଅତ୍ୟଧିକ ସୁନ୍ଦର, ଯିଏ ପାଠ ପଢିଥିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ କରିପାରିବ? ଚାକିରି କରିପାରିବ, ତାକୁ ମୁଁ ବାହାହେଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ଲାଭ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ଥିରୁ କାହାକୁ ନେଇକି ବନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟ ଆମକୁ ମାଗିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଯୋଡ଼ିଥିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଯୋଜନା ଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜରାର ହାଡ଼ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜରା ସହିତ ଲାଗି ହେଇକି ରହିବ। 80 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ବି ଏ ପଞ୍ଜରାରେ ଚିପକିକି ରହିବ, ଛାତିରେ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଦର୍ଜା ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ଛାତିରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆମେ ମାନେ ସାବଧାନ ହେବା। ଗୀତ ସଂହିତା 1:1 କଣ ଲେଖାଯାଏ? ଯେଉଁ ଜନ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ, 1:1 ଟା ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ। ଯେଉଁ ଜନ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ ଅବା ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, କିଏ ବା ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ ଓ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ, ସେ ଧନ୍ୟ। ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, ଯେ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେ ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ, ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଏ ତିନିଟା ଯାକ ବିଷୟ ତା ଭିତରେ ଥାଏ। ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ, ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କ ସଭା, ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା, ପାପୀ ମାନଙ୍କର ମାର୍ଗ, ଏ ସକଳ ବିଷୟ, ବ୍ୟଭିଚାର ପାପୀ ମାନଙ୍କର ମାର୍ଗ, ପର ନିନ୍ଦା, ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର କଣ, ଯୋଉ ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସିବା, ଏ ସକଳ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ଘୃଣା କରନ୍ତି। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ସେ ଯିଏ ଯେତେ ଯାହା କରେ ତାର ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପଢନ୍ତୁ ତାପରେ ଟିକେ ଗୀତ ସଂହିତା। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ, ଯିଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ, ଆଉ ଯିଏ ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମାନେ ଧ୍ୟାନ କରେ, ସେ ଧନ୍ୟ। ସେ ଧନ୍ୟ।
କେଉଁ ପ୍ରକାର ଧନ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ତ ଆପଣ ପଦ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ ଯେ ସୁସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ଯାହାର ପତ୍ର ହିଁ ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ ଏପରି ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ସେ ହେବ। ଆମେ ସେ କଣ ହେବ? ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ ଗଛ ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ସେ ଠିକ ସମୟରେ ତାହାର ଫଳ ସେ ଫଳି ପାରିବ ଆଉ ତା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ମଳିନ ହେବ ନାହିଁ, ତା ମୁହଁ ଶୁଖିବ ନାହିଁ, ତା ମନ ଶୁଖିବ ନାହିଁ, ତା ମୁହଁ ଲମ୍ବା ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କଣ ହେବ? ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଫଳ ଫଳିବ ଆଉ ହରା ଭରା ହେବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ତାପରେ ପଦ ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ। ପୁଣି ସେ ଯାହା କରେ ତାହା ସଫଳ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଯାହା କରିବ କଣ ହବ? ତାର ସଫଳ। ସେ ଯାହା କରିବ ସେ ସଫଳ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ପରିବାରକୁ ଗଠନ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ମାନେ ସଚେତନ ହେବା, ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ, ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ସଚେତନ ହେବା। ଯୋଉମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ। ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେମାନଙ୍କ ଯୁବା ମାନେ ଯୁବତୀ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନାହିଁ ଏ ବିଷୟ ପାଇଁ, ନିଜ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମାଗିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆଣ୍ଠେଇବେ ନାହିଁ, କାନ୍ଦିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ବାପା ମା ଦେଖିକି ବାହା କରିଦେବେ। କଣ? ଚାକିରିଆ ବର, ଆଉ କଣ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ, ଆଉ କଣ ଯାହାର ଘର ବାଡି ଜମି ବାଡି ଅଛି ଦେଖିକି ବାହା କରିଦେବେ। ତାପରେ କଣ ହବ? 6 ମାସ ପରେ ଆସି ଘରେ କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିବାହ କରିଥିଲେ କଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରମିଶନ ନେଇଥିଲେ କି? କଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ କି? କାନ୍ଦିଥିଲେ କି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ କି? ନା ନିଜ ଚକ୍ଷୁ ଅନୁସାରେ ଖୋଜୁଥିଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଚାକିରିଆ ଜ୍ୱାଇଁ ଦରକାର, ଦେଖ ତ, ୟାକୁ ତାକୁ କହିଥିଲେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆମେ ଫେରି ଆସିବା ସେଇ 5:31 ଆଉ 32 ପଦ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆଜି এই ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆହୁରି ଉକ୍ତ ଅଛି, ଯେ କେହି ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ସେ ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗପତ୍ର ଦେଉ। କିନ୍ତୁ ତ୍ୟାଗପତ୍ର ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ କେହି ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବ୍ୟଭିଚାର ଦୋଷ ବିନା ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ସେ ତାକୁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ କରାଏ, ଆଉ ଯେ କେହି ପରିତ୍ୟକ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଭିଚାର କରେ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଡିଭୋର୍ସି ଲୋକକୁ ବିବାହ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କଣ କରନ୍ତି? ବ୍ୟଭିଚାର କରନ୍ତି ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବା, ପରମେଶ୍ୱର ଏ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ କୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିର ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମର ପରିବାର ପ୍ରତି ଆମେ ମାନେ ସାବଧାନ ହେବା, ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଚେତନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମେ ମାନେ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି, ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି, ଆପଣା ପୁଅ ବୋହୂ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା, ସମସ୍ତେ ପରିବାରରେ ମିଶିବା, ତାକି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ପୃଥକ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନା ମୋ ପୁଅ ବୋହୂ ଏକ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି, ନା ମୋ ବାପା ମା ଏକ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଆମ ପାଇଁ ସେମାନେ ପୃଥକ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି, ନା ଆମେ ମାନେ ପୃଥକ ହେଇ ନ ରହୁ,
ଏକ ହେଇକି ରହୁ। କାହିଁକି? ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଟେ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଅଟେ, ଡିଜାଇନ ଅଟେ। କେତେ ଦିନ ପାଇଁ? ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ବିନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ କେହି ପୃଥକ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କରିବ କିଏ? ମୃତ୍ୟୁ। ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ନିମନ୍ତେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଚେତନାର ବିଷୟ। ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ, ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଖୋଜନ୍ତୁ। ଯଦି ବିବାହ ବୟସ ହେଇଛି ଆଉ ଯଦି ବୟସ ହେଇନାହିଁ ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ, କଲେଜ ଭିତରେ ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୋକାନରେ ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାର୍କେଟରେ ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଫେସବୁକରେ ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଇନଷ୍ଟାରେ ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମିସ୍ କଲରେ ବି ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ମିସ୍ କଲରେ ବି ଖୋଜି ଦଉଛନ୍ତି, ଦେଖାଉ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଖୋଜି ପକଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଚେତନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ବିବାହ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାନ୍ଦନ୍ତୁ, ମାଗନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଯାହାକୁ ରଖିଛ ତୁମେ ଦିଅ, ତାକି ଆମ ଜୀବନ ଯେମିତି ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ପାରିବୁ। ଯୋଉମାନେ ବିବାହିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଅଛି ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ଅଛି। କଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମୋର ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି? କଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମୋର ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି? କଣ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରେମରେ, ଶାନ୍ତିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ହେଇକି ଅଛୁ କି? ଯଦି ନାହୁଁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ହବାର ଅଛି। ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଆଜି ସମୟ ଅଛି। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବୋଉର ବାଧାର କାରଣ ହେଉନାହାନ୍ତି ତ? ପିଲାମାନେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କଣ ଆଜି ଆମ ବାପା ମା ଆମ ପାଇଁ ଅଲଗା ହେଇକି ରହୁନାହାନ୍ତି ତ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ପରିବାରରେ ଥିବା ବୈବାହିକ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥିବା ଜଣେ ପୁରୁଷ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ତାଙ୍କୁ ଏକ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। କରିପାରିବା କି? ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମର ପରିବାର ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପିତାମାତା ମାନେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଜୁଆଇଁ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପିତାମାତା ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଉ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ତା ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଆସୁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାକି ଆମ ପରିବାର ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ, ଆମ ପରିବାର ଆଜି ବିଚ୍ଛେଦ ନ ଆସୁ, ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚ୍ଛେଦ ନ ଆସୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏକ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଦିନ ସେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେହ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଲେଖାଯାଏ ସେଦିନ ମନ୍ଦିରର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲା, ଚିରିଗଲା। ବିଚ୍ଛେଦତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୂର କରିଦେଲେ, କାରଣ ସେ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ଏକ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଆଜି ଆମ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସହିତ ଆମେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ମାନେ ସଚେତନ ହେବା, କଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ତମ ଅଛି କି ନା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଚ୍ଛେଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଚ୍ଛେଦ ରହିବ ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକଲି ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯିବ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମାନେ ଏକ ହେଇକି ରହିବା ତାହେଲେ ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ହେଇକି ରହିବ। କାହିଁକି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଶିଖାଏ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧୀନ ପ୍ରେମ କରୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଇକି ରହୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଶିଖାଏ ପିତାମାତାକୁ ସମାଦର କର,
परमेश्वर वाक्य शिखाए मृत्यु बिना आउ कहा केही विषय विवाह बंधन को विच्छेद न करू। मोर प्रिय माने आमे परमेश्वर को निकटवर्ती हेबा समान समय आम परिवार मध्य आमे माने जत्न नेबा। आसु आमे माने प्रार्थना करू समस्त मुख खोलिबा ए सकल विषय पे प्रार्थना करिबा। आपणा आपणा परिवार पे प्रार्थना करिबा। आपणा आपणा वैवाहिक जीवन पे प्रार्थना करिबा। आपणा आपणा परमेश्वर सहित संपर्क पे आमे माने प्रार्थना करिबा। हमर संपर्क परमेश्वर सहित विच्छेद हो जाय नहीं तो आसु हमने प्रार्थना करू। अपना मुख खोलू किछि समय हम माने प्रार्थना करिबा निज परिवार पाई, निजर वैवाहिक जीवन पाई, निज स्त्री पाई, निज स्वामी पाई, निजर झियो जोई पाई, निजर पुओ बहू पाई, निजर पिता माता पाई हमें माने प्रार्थना करिबा। समस्ते हमें माने प्रार्थना करिबा। ए प्रातः काल रे परमेश्वर निकट प्रार्थना करिया प्रभु आज हमको सुजोग दियो जदि किछि ए प्रकार अवस्था रे अछि हमर संपर्क हमें ताको सजाड़ी परिबो। जदि तुम सहित हम संपर्क आज छिन्न हो जाइछि ताको मत हमें सजाड़ी परिबो। तुमे दया कर साहाय्य करो लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। रबाबा दिशखा रबाला रबा दिशरबाला रबा। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु ମୁଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି, ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛି, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କଥା କହିଲ, ତୁମେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ଘୃଣା କର ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ତୁମର ଯୋଜନା ଯାହାକୁ ବୈବାହିକ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଛ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାକୁ ପୃଥକ ନ କରୁ, କୌଣସି ବିଷୟ ତାହାକୁ ପୃଥକ ନ କରୁ। ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ବା ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ରୁହନ୍ତି କାହା ପ୍ରତି କାହାର ମନ ମିଶୁ ନାହିଁ, ଯଦି ବା ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହା ସହିତ କାହାର ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବାହାରେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଖୋଜନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଖୋଜନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବା ପରିବାର ଗୁଡିକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ବୁଝାବଣା ଦିଅ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପିତା ମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ବୁଝାବଣା ଦିଅ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ଏକ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି କିଛି ବାଧା ଦେବାର ବିଷୟ ଅଛି ସେମାନେ ସେ ସକଳ ବିଷୟକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା କଥା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଆଜି ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପିଲାମାନେ এই ପ୍ରକାର ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପିତା ମାତାକୁ ପୃଥକ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପିତା ମାତା ଅଲଗା ନ ରୁହନ୍ତୁ, ଏକ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। हे ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷରେ ଯାଇ ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ନ ଖୋଜନ୍ତୁ, ତୁମଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତୁମେ ଯାହାର ଅସ୍ଥି ନେଇ ନିର୍ମାଣ କରିଛ କେବଳ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆଜି ଅନେକ ପରିବାର ପ୍ରଭୁ এই ବିଷୟ ନେଇ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତୁମ ନାମ ଜାଣିଥିବା କୌଣସି ପରିବାର ଏପରି ନ ହେଉ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଗ୍ରେସ୍ ଫେଲୋସିପ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦମ୍ପତି
ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦିଅ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଶତ୍ରୁର ଯୋଜନା ଅଛି ସେ ଯୋଜନାକୁ ତୁମେ ଦୂର କର। ଯଦି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଅଛି ଦୂର କର। ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ, ପରସ୍ପରକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ, ପରସ୍ପରର ବଶୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ, ପରସ୍ପରର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ତାକି ଆମ ମାନଙ୍କର ପରିବାର ଏକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର ହେବାକୁ ପାରିବ। ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, କାରଣ ଏହା ତ ତୁମର ଯୋଜନା, ଏହା ହିଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତୁମେ କହିଲ ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷ ତାର ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ହେବ, ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଅଲଗା ନୁହେଁ ଆଉ ଏକ ଅଙ୍ଗ ହେବେ। ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି କହିଲ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ବହୁବଂଶ ହୁଅ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର ଗଠନ କରିବାରେ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ତା ଦୂର କରିଦିଅ, କ୍ଷମା କର, ମାତ୍ର ପୃଥକ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅ ନାହିଁ। ତୁମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏକ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, କାରଣ ସେଦିନ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ରକୁ ତୁମେ ଚିରି ଦେଇଛ, ଯେପରି ଆମେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହେବାକୁ ପାରିବୁ। କାରଣ ବିଚ୍ଛେଦ ତୁମେ ଘୃଣା କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ତୁମ ସହିତ ଏକ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେ ତୁମ ସହିତ ଯେତେ ଏକ ହେବୁ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ତା ବଢିବ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପିତା ସକଳ ବିଷୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ସଫଳ କରୁଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍।